हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवी सर @GS यूट्यूब चैनल। तो समस्त को वेलकम करछि आज सेशन को। तो जेमति कि हम जानिचंती कि अपकमिंग एग्जाम रे आसुतबा जीएस रो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करिया पय देवी सर @GS यूट्यूब चैनल तरफरु आमे गोटे प्रोसेस आरंभ करचंती और जोथरे कि आमे डिफरेंट डिफरेंट जीएस रो सब्जेक्ट रो टॉपिक गुडा फ्रैगमेंटेड वे रे ग्रास रूट लेवल रु एडवांस लेवल पर्यंत पढुचंती आ तार जहाँ भी किसी इनफॉरमेशन अच्छी ताकू बुझिया पे चेष्टा करूचंती। सब्जेक्टिव पढ़ी सारा पर ता रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रो एमसीक्यू को मध्य आमे डिस्कशन करूचंती जा फଳରେ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु एग्जामिनर को टाइप रो क्वेश्चन पचारे ता विषय रे मध्य हमर गुटे नॉलेज को आमे डेवलप करि पड़चंती। जोथरे कि आमे जानिचंती कि वर्तमान आमे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बा हमर ओडिशा सरकारଙ୍କର बोर्ड द्वारा पब्लिश हेतिबा बही जोटा कि हमर 7th 8th 9th और 10th रो बुक पढिबार आमे गोटे प्रोसेस को आरंभ करिसंती और जोथरे कि आमे कंप्लीट जियोग्राफी इकोनॉमिक्स देन पॉलिटिकल साइंस और ता सहित हिस्ट्री को पढुचंती। गोटे ओडिया रो सीरीज आमे मॉर्निंग रे आरंभ करथिले जोटा कि हमर आधुनिक भारतर इतिहास थिला जाको आमे ओडिया रे पढिथिले। तो से प्रोसेस कंटिन्यू रहिबो। तो आउ गोटे आमे ओडिया रो सीरीज को आरंभ करिया पे जाउचंती जोटा कि मध्यकालीन भारत विषय रे आमे पढिबा बा मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री विषय रे हमको जानिबाकू पडिबो। और से प्रोसेस को आमे सप्तम श्रेणी रो बहिरु आरंभ करूचंती काहेना सप्तम श्रेणी रो बहि रे मध्यकालीन भारत विषय रे संपूर्ण विवरणी प्रदान करा जायछि। तो तार प्रथम अध्याय रु आरंभ करिकि नूतन शक्तिर अभ्युत्थान केमिति ହେଲା, केमिति विदेश शक्ति गुड़ाक भारत भितरे एंट्री कले, केमिति भारत रे दिल्ली सुल्तान रो आरंभ होला, केमिति दिल्ली सल्तनत रो अवसान घटिला और मोगल साम्राज्य रो गठन होला, मोगल साम्राज्य औरंगजेब कर मृत्यु परे केमिति पतन रो स्तर को गला और तापरे हमर आधुनिक भारतर इतिहास आरंभ हब जोटि कि यूरोपियन माने भारत को कौन करिवे आगमन करिवे। तो एठी इंपोर्टेंट जिंस होची मध्यकालीन भारत जेतला आमे पढिबा तो मध्यकालीन भारत रे आमे भारतर मध्यकालीन इतिहास सहित ओडिशार मध्यकालीन इतिहास विषय रे मध्य कौन करिबा तार पारलेली पढिबा आरंभ करिबा। तो निहाती भाବରେ ସମସ୍ତେ पेशेंस ର ସହିତ ସବୁ ଗୁଡାକ କ୍ଲାसेस ର ଯାହା ବି ମୁଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ତ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ସେସନ କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଦେବି ସାର୍ @GS ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ତମେ ଭିଜିଟ କରୁଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯଦି କରିନାହ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ବେल आइकन को प्रेस करिवो जा फଳରେ कि जहाँ भी रेकॉर्डेड वीडियो किंबा लाइव क्लासेस हबो ताहार नोटिफिकेशन तम मानक पाखरे पहुंच जाई पारे। जदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लागे ताहाले वीडियो रो शेष रे लाइक करि परिवो आ किछि भी जदि तमरो क्वेरीज रहूची ताहाले तमे कमेंट सेक्शन माध्यम रे लिखि कि जणाई परिवो। आ ए क्लास टा हमरो लाइव नुह प्रीमियर क्लास हबो। ठीक अछि, तो समस्ते सेठू देखि पारे। आरंभ करिवा सेशन को सप्तम श्रेणीर इतिहास बहिरु प्रथम अध्याय आमे पढुचंती जोटा कि नूतन शक्तिर अभ्युत्थान मध्यकालीन भारत आमे आरंभ करूचंती। मध्यकालीन भारत रे आमे विशेष करिकि दिल्ली सल्तनत ଆଉ ତାପରେ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭାରତରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଲା, କେମିତି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ତ ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବଟ୍ ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କି ଆମେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, କୋଉ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଆଉ କୋଉ ଏମିତି ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଏଣ୍ଡ କଣ କଣ ଏମିତି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଇତିହାସକାର ମାନେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ବିଗତ କଥା ଯାହାକି ଘଟି ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କି କପୋର କଳ୍ପିତ କଥା ଆମ ଆଗରେ ରଖିକି ତାକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଇତିହାସ ହବ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଯଦିଓ ସରିଯାଇଥିବା କଥା ବା ଘଟି ସାରିଥିବା କଥା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ତଥ୍ୟ କଣ, କୋଉ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଇତିହାସର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି ଦେଖିବା।
ଦେଖ ତ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଧାନରେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଐତିହାସିକ ମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ଥିଲା ତ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ କଣ କରିବା ଦେଖିବା। ତ ଯେକୌଣସି ସମୟର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଉପାଦାନ। ବିନା ଉପାଦାନରେ ତମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଇତିହାସକୁ ଗଠନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଢିପାରିବ ନାହିଁ। ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଉପାଦାନ ଯାହାକୁ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଇତିହାସକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଉପାଦାନ ଅଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଲିଖିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ କଣ ମିଳିଛି? ଉପାଦାନ ମିଳିଛି। ତାକୁ ଆଧାର କରି ଐତିହାସକାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁର୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ସେମାନେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଆଉ ତା ସହିତ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଭାରତରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଇତିହାସରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଟର୍କିସ ମାନଙ୍କର ବା ତୁର୍କୀ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତରେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଓଡିଶାରେ ବିଶେଷ କରିକି ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ, ସେମିତି ଭାରତରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ନାନକ, ଚୈତନ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି, କବୀର ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆଉ ଭାରତରେ ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ କେମିତି ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କର, ଡେନିସ ମାନଙ୍କର, ଡଚ ମାନଙ୍କର, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଭାରତରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର କଣ ଅଛି? ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କଣ କଣ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ଇତିହାସର ପ୍ରଶ୍ନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଜିକେ ର ପ୍ରଶ୍ନରେ ହଉ ଏଇଠୁ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଠିକ ଅଛି ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଫିରଦୋଷୀଙ୍କ ଶାହାନାମା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ତମେ ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଯାହାକୁ ଆମେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନଭି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି? କନସିଡର କରନ୍ତି। ତ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟ ପୋଏଟ ଥିଲେ ଫିରଦୋଷୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା ଶାହାନାମା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ତା ଅର୍ଥ ମାହମୁଦଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବୁକ ରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ? ତ ଆମେ କେବଳ ଶାହାନାମାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଶାହାନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ଶାହାନାମାକୁ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦଙ୍କର ରାଜକବି ବା କୋର୍ଟ ପୋଏଟ ଫିରଦୋଷୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ମିନହାଜ ଉଦ୍ଦିନ ସିରାଜଙ୍କର ତବାକତ ଇ ନାସରୀରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଇଲତୁତମିଶ ଏଣ୍ଡ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ମନେ ରଖିବ ମିନହାଜ ଉଦ୍ଦିନ ସିରାଜ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ? ନା ଜଣେ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା ବୁକ୍ ତବାକତ ଇ ନାସରୀରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯିଏକି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ତରାଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇଥିଲେ। ସେମିତି ଇଲତୁତମିଶ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ରିଅଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ କନସିଡର କରନ୍ତି, ଯିଏକି ସ୍ଲେଭ ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କର। ଆଉ ତାପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ବା ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। କୋଉଠୁ? ନା ମିନହାଜ ଉଦ୍ଦିନ ସିରାଜଙ୍କର ତବାକତ ଇ ନାସିରରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ତ ନାଁ ଗୁଡାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିବ ଶାହାନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ଫିରଦୋଷୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଶାହାନାମାରେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ? ତ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ସିମିଲାରଲି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଇଲତୁତମିଶ ଆଉ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୋଉ ବୁକ ରେ ମେନସନ କରାହେଇଛି? ତମର ତବାକତ ଇ ନାସିରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତବାକତ ଇ ନାସିର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ମିନହାଜ ଉଦ୍ଦିନ ସିରାଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ କରାହେଇଥିଲା? ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅମୀର ଖୁସରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମୀର ଖୁସରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ତୋତେ ହିନ୍ଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କନସିଡର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଙ୍କୁ ଭାରତର ତୋତା ଭାବରେ କଣ କରାହଉଥିଲା? ନା କନସିଡର କରାହଉଥିଲା। ତ ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର ତୁଗଲକ ନାମା ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିଲା, ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା ତୁଗଲକ ନାମାରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକଙ୍କର
ଶାସନ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ମୁଗଲ ଶାସନର ଫାଉଣ୍ଡର ବାବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କର ଆତ୍ମରଚିତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ବାବର ନାମା, ଯାହାକୁ ତାକୁ ତର୍କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କଣ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା ନା ତୁଜୁକେ ବାବରୀ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା। ତ ବାବର ନାମା ଏବଂ ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଯିଏକି ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା ଆକବରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆକବର ନାମା ଯଥାକ୍ରମେ ମୋଗଲ ଶାସକ ବାବର ଆଉ ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରଚିତ ବହୁ ପୁସ୍ତକର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଆଉଥରେ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଯେମିତି ଏଇଠି ତମର ମନେ ରହିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ବହୁତ ଗୁଡେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଯେମିତି କି ସୁଲତାନ ମାମୁଦଙ୍କର ପୋଏଟ ପୋଏଟ ଫିରଦୋସିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା ଶାହାନାମା ପୁସ୍ତକରୁ ସୁଲତାନ ମାମୁଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳେ। ସେମିତି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଇଲତୁତମିଶ ଆଉ ବଲବନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତବାକତି ନାସରୀ ବୁକ୍ ରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳେ, ଯେଉଟାକୁ ମିନହାଜୁଦ୍ଦିନ ସିରାଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଅମୀର ଖୁସରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୋତେ ହିନ୍ଦ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା ତୁଗଲକ ନାମାରୁ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ବାବରଙ୍କର ଲିଖିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବାବର ନାମା ବା ଯାହାକୁ ତୁଜୁକେ ବାବରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଆବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଆକବରଙ୍କର ଜୀବନୀ ଯାହାକୁ ଆକବର ନାମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏ ଦିଟା ବୁକ୍ ରୁ ବାବର ନାମା ଆଉ ଆକବର ନାମାରୁ ଆମକୁ ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ବାବର ଆଉ ଆକବରଙ୍କର ଶାସନ କୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ବୁକ୍ସ ଅଛି ଯୋଉ ବୁକ୍ ରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବିବରଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କ କଣ ନା ଖାଜା ଉଲ ଫୁତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ ବିଷୟରେ କଣ କରାହେଇଛି ନା ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ତାର ତ ଅମୀର ଖୁସରୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କଣ ନା ତୁଗଲକ ନାମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମୀର ଖୁସରୁ କେବଳ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ପୋଏଟ ନଥିଲେ, ଇଏ ନମ୍ବର ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜକବିର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ ତ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ତୁଗଲକ ନାମା ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନର କଣ ଥିଲେ, ଖିଲଜୀ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲର ଥିଲେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ପରେ, ତ ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା କଣ ନା ଖାଜା ଉଲ ଫୁତୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦ୍ଵାରା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କରାହେଇଛି ମେନସନ କରାହେଇଛି। ସେମିତି ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଆଫିଫକା ତାରିଖି ଫିରୋଜ ଶାହୀ ପୁସ୍ତକରେ କଣ କରାହେଇଛି ମେନସନ କରାହେଇଛି। ସେମିତି ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଭଉଣୀ, ତ ମନେ ରଖ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ବାବରଙ୍କର ଯିଏ ଝିଅ ଥିଲେ, ପୁଅ ଥିଲେ ହୁମାୟୁନ ଆଉ ଝିଅ ଥିଲେ କିଏ ନା ଗୁଲବଦନ ବେଗମ, ଠିକ ଅଛି। ଗୁଲବଦନ ବେଗମଙ୍କୁ ଦ୍ଵାରା ହୁମାୟୁନ ନାମାରେ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବାବର ନିଜର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ, ଦାଟ ଇଜ ତୁଜୁକେ ବାବରୀ ବା ବାବର ନାମା। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ଗୁଲବଦନ ବେଗମ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆକବର, ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହା ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତ ଆକବରଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅବୁଲ ଫାଜଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କାରଣ ଆକବର ଜଣେ ଇଲିଟରେଟ ପର୍ସନ ଥିଲେ, ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନର ଜ୍ଞାନ ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ତ ହୁମାୟୁନ ନାମାରୁ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କଣ କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ଇୟାନତ ଖାନଙ୍କର ଶାହାଜାହାଁ ନାମାରୁ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ତାର ତ ଇୟାନତ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଶାହାଜାହାଁ ନାମା, ଠିକ ଅଛି। ବାବର ନାମା, ଆକବର ନାମା, ଶାହାଜାହାଁ ନାମା, ଠିକ ଅଛି। ତ ହୁମାୟୁନ ନାମା, ତ ଏଇଠୁ ଶାହାଜାହାଁ ନାମାରୁ ଆମକୁ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ବାବର ନାମା, ଯାହାକୁ ବାବର ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ତୁଜୁକେ ବାବରୀ। ନା କଣ ଥିଲା ତୁଜୁକେ ବାବରୀ। ଦେଖ ପୁରା ପୃଷ୍ଠା କେବଳ ଫେକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବନି। ତ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଯେମିତି ବି ହଉ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ତ ଥରେ ଦିଥର ତମେ ପଢିଥିବ ଯଦି
एग्जाम रे तमे तो ऑप्शन को देखिबो ताले निहाती भाबरे तमरो कोन आसीबो माइंड को आसीजिवो मोगल ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ରଚିତ ଐତିହାସିକ କୃତିମାନ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକରେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ନା ଏଇ ପୁରା ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ତ ଏଥିରେ କେବଳ ଆମକୁ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ମେନସନ କରାହେଇଛି। ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ଆଉ ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ପୂର୍ବ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୁଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ କୋଉ କୋଉ ବୁକ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟକୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଭିୟୁରୁ ଆକୁ ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଦୋହା ଦୋହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କବିତା ଗୁଡାକ ଠିକ ଅଛି। ତ ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଦୋହାରୁ କବିରଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କବିର ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ନା ବହୁତ ହି ବଡ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଦୋହା ଲେଖା ହେଇଛି କବିରଙ୍କର ଯୋଉ ଦୋହା ଲେଖା ହେଇଛି ତ ସେ ଦୋହାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ବିଷୟରେ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଶିଖ ମାନଙ୍କର କଣ ନା ନାନକଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ ଯୋଉଟାକୁ ଆଜିର ଡେଟ ରେ ଆମେ ଶିଖ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ବା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ନାନକଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ସେମିତି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବାଣୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ନାମକ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହେ। ନାନକଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। କବୀରଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଦୋହାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଦେବରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇଏ ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମର ଜଣେ ଫେମସ ରୁଲର ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେବରାୟ। ତ ତାଙ୍କର ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରୁ ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ ଦେବରାୟ। ଏ ପୁସ୍ତକରୁ ବିଜୟନଗରର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ବହୁତ ହି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଏଠି ଦୋହାକୁ ଡିଫାଇନ କରାହେଇଛି କି ଦୋହାର ଅର୍ଥ କଣ ଏହା ଦୁଇ ଧାଡିର ରଚିତ ଏକ ପଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋହାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦୋହା ହଉଛି ଦିଟା ଲାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ଡେଡିକେଟ କରୁଥିବ ଆଉ କବୀରଙ୍କର ସବୁ ଧର୍ମବାଣୀ ଏମିତି ହିଁ ଦୋହାରେ କଣ କରାହେଇଛି ମେନସନ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଦୋହା ଗୁଡାକ କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି ନା ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ କବୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଜକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦୋହାରୁ ନାନକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରୁ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଦେବରାୟଙ୍କର ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟବରୁ ଆମକୁ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଆର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ଗୋଆରେ ଥିବା କଣ ନା ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା କି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଆ 1963 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା। ଆଉ ଭାରତକୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଆଉ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଯାଇଥିବା ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ଗୋଆରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ନଥି ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ବୁକ୍ସ ଅଛି ସେଇଠି ତ ସେଥିରେ ଭାରତରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି କଲିକତାରେ ଥିବା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଠିକ ଅଛି କଲିକତାରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଯୋଉଟା କି ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ତ ଏଥିରୁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ତ ମନେ ରଖ କୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରୁ ଆମକୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢି ପଢି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଗୋଆର ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ଚର୍ଚ୍ଚର ନଥିରୁ ସେମିତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମକୁ କଲିକତାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମର ଦୁର୍ଗରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ଅଭିଲେଖର ଅର୍ଥ କଣ ଅଭିଲେଖ ଜଣେ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରସ୍ତର ହେଇପାରେ ଏହା ତାମ୍ରପଟା ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏହା ମୁଦ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅଭିଲେଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ପଥର ଉପରେ ଲେଖା ଯାଇପାରେ
जोटा कि तंबा पट्टा उपरे लिखा जाई पारे किंबा कोनोसी कॉइन उपरे लिखा जाई पारे आउ एटा जने शासकंकर विषय रे कोन करथुव मेंशन करथुव जेमति हमको बहुत गुडे रॉक कट शेल्टर मिलिची अशोकंक समय रे सेमिति राणा कुंभंक समय रे सेमिति मुद्रा हमको मिलिची समुद्रगुप्तंक समय रे तो ए सब जिंस हमको इतिहास विषय रे जानिया पई कोन करे सहायता ठीक अछि ये तो भारतर थिला एबे टिके आस ओडिसार पार्लेल देखिबा कि ओडिसा रे मध्य जुगरे थिबा इतिहास विषय रे हमको को जागारु जानिबाकू मिले आ ता सहित दक्षिण भारत रे को शासकंक विषय रे को जागारु हमको जानिबाकू मिले एटा मध्य विशेष करी कि जो माने ओडिसा गवर्नमेंट रो एग्जाम पे प्रिपरेशन करूचंती एई पोर्शन टा सेमानक पई बहुत ही कोन रहइबो ना गुरुत्वपूर्ण रहइबो ओडिशार सोमवंशी ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଜବଂଶର ରାଜା ମାନେ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଅଭିଲେଖ ମାନ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତ ବିଶେଷ କରିକି ସୋମବଂଶୀ ଯାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବି କୁହାଯାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ତ ଏମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଆମକୁ ଅଭିଲେଖ ବା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ଚୋଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଯାଦବ ଆଦି ରାଜବଂଶର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବଂଶର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଲେଖରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଥାଏ ଏହି ଅଭିଲେଖ ଗୁଡିକ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଜୟ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନର ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିଦାନ ଆଦି ବିଷୟରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ମେନସନ କରିଥାଏ ତାର ତ ସେମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ଥିଲା ସେମାନେ ଭୂମି କର ବା ଭୂମି ଦାନ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ମାନଙ୍କରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ତାମ୍ରପଟା ଯୋଉଠି କଣ ନା ତମ୍ବାର ପଟା ଉପରେ କଣ କରାହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଅଭିଲେଖକୁ କଣ କରାହେଇଛି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଛାପାଖାନା ନଥିଲା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ବା ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ କଣ ଆସିଲା ନା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କଣ ନଥିଲା ନା ଛାପାଖାନା ନଥିଲା ତେଣୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗୁଡିକ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଯାହା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଥିଲା ହାତ ଲେଖା ତାକୁ ସେଇଠି ହିଁ ରଖା ହଉଥିଲା ବଟ ତାକୁ ଆଉ ମୁଦ୍ରିତ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ଆଜି ଗୋଟିଏ ବହି ଯଦି ଜଣେ ଲେଖିଲା ତାହେଲେ ତାର ଲକ୍ଷେ କପିକୁ ଆମେ ଛପେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଅଥର ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ କୁ ଲେଖୁଥିଲେ ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ତାକୁ କେବଳ ଦେଖି ଦେଖି କଣ କରାହଉଥିଲା ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଦେଖି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ କରୁଥିଲା ଲେଖୁଥିଲା ବଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଲେଖାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲେଖିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ କୋଉଠି ସ୍ପେଲିଂ ରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ କୋଉଠି ସେନ୍ସ ବଦଳିଯିବ ତ ଲେଖାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ବେଳେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ ଧାଡିଏ ଦୁଇ ଧାଡି ତଥ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଡି ଦଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛ ଦେଖିକି ଆଉ ତମକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ସେଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତମକୁ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମକୁ ଯେମିତି ଠିକ ଲାଗିଲା ତମେ କଣ କଲ ତମ ମନରୁ ବି ଦି ଧାଡି ସେଠି କଣ କରିଦେଲ ଲେଖିଦେଲ ଜେରକ୍ସ କରିବ ତ କଣ ସେ ମନରୁ ଜେରକ୍ସ କରିଦବ କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ହାତ ଦେଖିକି ଲେଖିବ ହାତରେ ଲେଖିବ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ତାହେଲେ ସିଏ ଦରକାର ପଡିଲେ ତା ମନରୁ ବି ଦି ଧାଡି ସେଥିରେ କଣ କରିଦଉଥିଲା ଏଡ୍ କରିଦଉଥିଲା ଏଇ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଆଜି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଜିନିଷ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଏ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଖୋଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାହାର କରିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖକ ଅଧିକାଂଶ କବି ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲେଖା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ମୂଳ ଲେଖା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଥିବା ପର୍ସନଙ୍କର ବୁକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବାସ୍ତବ ଲେଖା ଆମକୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତଥାପି ମିଳିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ଇତିହାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଉଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ନଥି ଅଭିଲେଖଗାରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମକୁ ମିଳେ ଯୋଉ ନଥି ଆମକୁ ମିଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସବୁ ମିଳେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଅଭିଲେଖଗାରରେ ସଂଗୃହୀତ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ତାର ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖାଯାଏ ଯେମିତି ସିଏ ଫର୍ଦର ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଯାଏ ଐତିହାସିକ ମାନେ ସେଗୁଡିକୁ ପଢି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସିଏ ଏ ସବୁ ବୁକ୍ସ ଗୁଡାକୁ କଣ କରିବ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ୟୁଜ କରେ ଆଉ ଐତିହାସିକ ଇତିହାସକୁ ଲେଖେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ତଥା ପୁସ୍ତକର କାଗଜକୁ ଉଇ ଖାଇଦେବାର ଭୟ ଥାଏ ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀ
କିମ୍ବା କାଗଜ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ ନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର କଣ ଅଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ କୁ ୟୁଜ କରିକି ତାକୁ କଣ କରାହେଇଛି ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଅଭିଲେଖଗାରରେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା କି ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ତାକୁ କଣ କରାହେଇଛି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ଯାହା ରହିଯାଇଛି ସିଏ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଯାଏ ସେଇପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଅଭିଲେଖ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରାହେଇଛି ରଖାହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଛାପାଖାନା ଥିଲେ କଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇତିହାସ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ତାହା ଆମକୁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମିଳି ପାରିଥାନ୍ତା। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଣ ନା ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ଲେଖା ଆଜିର ଡେଟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଅଭିଲେଖଗାରରେ ବହୁ ନଥିପତ୍ର, ଦିନଲିପି ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଡାଏରୀ, ଡେଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡାଏରୀ ବା ପୁସ୍ତକ ଆଦି ରହିଥାଏ। ଗବେଷକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏଇଠାରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଇତିହାସକୁ ଲେଖନ୍ତି। ସେଇପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଅଭିଲେଖ ମାନେ ରହିଅଛି ସେଗୁଡିକୁ ପଢି ଐତିହାସିକ ମାନେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଯେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନିଜ ମନରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇ ପାରିବନି କିମ୍ବା ଇତିହାସକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ତମେ 1000 ବର୍ଷର, ତମେ 500 ବର୍ଷର କି ତମେ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ବି ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ତମେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲ। ତାର ତ ତମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସମୟର ଉପାଦାନରୁ ହିଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ସମୟର ଉପାଦାନ ତାର ତ ସେ ସମୟର ଲୋକ ତ କିଏ ଆଜିର ଡେଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା ଯୋଉ ସବୁ ଆମକୁ ଅଭିଲେଖ, ପୁସ୍ତକ, ନଥି, ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଯାହା ବି କିଛି ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଇତିହାସକୁ କଣ କରନ୍ତି ଲେଖନ୍ତି। ତାର ତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଯେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ଆଜିର ଡେଟରେ କଣ କରାହେଇଛି ନା ବିଜ୍ଞାନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାଳପତ୍ର ପୋଥି। ଉପରେ ଦେଖିଥିଲେ ତାମ୍ରପତ୍ର, ଇଏ ହଉଛି ତାଳପତ୍ର। ଇଏ ଥିଲା ଇତିହାସର ଉପାଦାନ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ କରେ ପଢିଲେ ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ନା ଇତିହାସର ଉପାଦାନ। ଆମେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଭାରତରେ କେମିତି କେମିତି ଇତିହାସର ସୂତ୍ର ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ମେନସନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କି ତୁର୍କ ମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କେମିତି ହେଲା, ଭାରତକୁ ବିଦେଶ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କେମିତି ହେଲା। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି 10th ସେଞ୍ଚୁରୀ। 10th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି 900 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1000। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ 100 ବର୍ଷକୁ କଣ କୁହାହଉଛି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ। ତ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ଥିର ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶର ରାଜା ମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଭାରତରେ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ହି ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଥିଲା। ସବୁ ଯୋଉ ରାଜବଂଶ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅର୍ଥ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜିର ଡେଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ରିଜନ ଅଛି ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ତୁର୍କ ମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପର୍ସନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନଭି ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତି କନସିଡର କରନ୍ତି। ମାହମୁଦ ଗଜନୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ଡିଟେଲରେ ଟିକେ ପଢିବା ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ତର୍କି ଶାସକ ଭାବରେ, ଯଦି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ମୀର କାସିମ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭାରତ କଣ କରାହେଇଥିବ ନା ଆଟାକ କରାହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ତର୍କି ଶାସକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଜନୀର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଗଜନଭି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଲପ୍ତଗିନ ଗଜନୀ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅଲପ୍ତଗିନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅଲପ୍ତଗିନ ହଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କର ବାପା। ତ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଲପ୍ତଗିନ ଗଜନୀ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 900
ସତସ୍ତରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁବୁକ୍ତିଗିନ୍ ଏହାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ଅଲପ୍ତଗିନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଲପ୍ତଗିନ୍ ଗଜନୀ ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 977 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାବୁକ୍ତଗିନ୍ ଏହାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 997 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ 997 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ କଣ କରିଥିଲେ, ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଗଜନୀକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ତାର ତ ଆଲପ୍ତଗିନ୍ ଆଉ ସବୁକ୍ତଗିନ୍ ଏମାନେ କେବଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ହିଁ ଶାସନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଶାସକ ଭାବରେ ଗଜନୀର ଶାସକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ସାବୁକ୍ତଗିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ବା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗଜନୀକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଜୟ କରି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ଅର୍ଥ ମିଡିଲ ଏସିଆକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରଥମେ ଗଠନ କଲେ। ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲା। ଭାରତକୁ ଲୁଟିବା, ପ୍ଲଣ୍ଡରିଂ କରିବା ବା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଭାରତର ଧନ ରତ୍ନକୁ ଦେଖିକି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣକୁ କଣ କରିଥିଲା, ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜା କେବେ ହଉଛନ୍ତି 997, ତ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1027, ତାର ତ 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଭାରତକୁ 17 ଥର କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। 17 ଟାଇମ୍ସ ଭାରତକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଭାବରେ କନସିଡର କରନ୍ତି। ଫିରଦୌସିଙ୍କ ଶାହାନାମାରୁ ଆମେ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଉପରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ସେମିତି ଗଜନୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାମୁଦ ପଞ୍ଜାବ, ମୁଲତାନ, ଥାନେଶ୍ୱର ଆଦି ଜାଗାକୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଧିକାର କରି ନିଜର ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବକୁ ଜୟ କରିଦେଲେ, ମୁଲତାନକୁ ଜୟ କରିଦେଲେ, ଥାନେଶ୍ୱରକୁ ଜୟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱର ସେ କଣ ଦେଲେ, ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ସେ ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ତ ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଆଉ 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାମୁଦ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଭାରତରୁ ଗଜନୀକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ କନସିଡର କରାଯାଏ। 1025 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାମୁଦ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା କି ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଧନ ରତ୍ନ ସହିତ ଶିବଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗଜନୀକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ନିଜର ସିଂହାସନର ପାଦ ତଳେ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତା ଉପରେ ପାଦ ରଖିକି ସେ ବସୁଥିଲେ। ତ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର କେମିତି ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କଣ ନା ବିନାଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ସେ କଣ କଲେ, ନଷ୍ଟ କଲେ। ତ ମାମୁଦ 17 ଥର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାରତ ଉପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କାଶ୍ମୀର, ବଙ୍ଗ, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, ମାଳ, ଆଜମିର, ତ ଏସବୁ ଜାଗା ଉପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଗୁଜରାଟର ରାଜା ଭୀମଦେବ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ପଚାରିବ କି 1025ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଟିଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଗୁଜରାଟର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ତ ରାଜା ଭୀମଦେବ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଜରାଟର କାଠିଆୱାଡ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କାଠିଆୱାଡ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯୋଉଠିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଣ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ ମାମୁଦଙ୍କର ବାଗଦାଦର ଖଲିଫା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତ ମାମୁଦଙ୍କୁ ବାଗଦାଦର ଯୋଉ କଣ ଥିଲେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଖଲିଫା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ମାମୁଦକୁ ବାଗଦାଦର ଖଲିଫା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବାଗଦାଦର ଯିଏ ଧର୍ମଗୁରୁ, ମାନେ ବାଗଦାଦରେ ଇସଲାମର ଯିଏ ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିଲେ ଖଲିଫା, ତ ସିଏ ମାମୁଦଙ୍କୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅଫ ଇସଲାମିଜିମ ଭାବରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କନସିଡର ସିଏ କରିଥିଲେ, ସମ୍ମାନିତ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରାଇଥିଲେ। ସେମିତି 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଏ କଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତ 1025ରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ, ଆଉ 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ବା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସେ କଲେ। ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା।
ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତେ। ମାମୁଦ କିନ୍ତୁ ଗଜନୀର ବହୁ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଲୁଟିକି ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ତ ଗଜନୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଲଗଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଗଜନୀକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲେ। ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ କଣ ନା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନବା, ଆଉ ନିଜ ଦେଶକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଜନୀ, ଆଲପ୍ତଗିନ୍ ଆଉ ସୁବକ୍ତଗିନଙ୍କ ସମୟରେ ଗଜନୀ ଯେତିକି ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା, ତ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କ ସମୟରେ ଗଜନୀ ସେତିକି ଅଧିକ କଣ କଲା, ଡେଭଲପ କଲା। ସେ ସେଟା ଏକ ବିରାଟ ପାଠାଗାର, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ମସଜିଦ କଣ କରିଥିଲେ, ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ କଣ ଥିଲେ ନା, ଇସଲାମର ବହୁତ ବଡ କଣ ଥିଲେ ନା, ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ମାମୁଦ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାଙ୍କର, କି ବହୁତ ହି କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଗୁଣୀ ନୋବେଲ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯିଏ ପାର୍ସୀ କବି ଥିଲେ, ତ ପାରସିକ କବି ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଫିରଦୋସୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଉପରେ ପଢିଲେ। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ ଶାହନାମା। ଆଉ ଶାହନାମା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ନା, ମାମୁଦ ଆଲବେରୁଣି ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ କଣ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। କଣ ଲେଖା ହେଲା ନା, ଏ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ ନା, ପାର୍ସୀ କବି ଫିରଦୋସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଶାହନାମା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିରାଟ କଣ ଥିଲା, ବୁକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି କଣ ନା, ମାମୁଦ ଆଲବେରୁଣି ନାମକ ଜଣେ, ମାନେ ମାମୁଦ ଗଜନବୀ ଆଲବେରୁଣି ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ମାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ପଠା ହେଇଥିଲା କଣ ନା, ଶାହନାମା। ଆଉ ସେ ଶାହନାମାରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ନା ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଶାହନାମା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା, ପାର୍ସୀ କବି ଫିରଦୋସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଭାରତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ରହି ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କି ନା, ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଫିରଦୋସୀ, ସେ ଭାରତରେ କଣ କରିଥିଲେ, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ, ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାହାର ନାମ ହଉଛି କଣ ନା, ତହକତେ ହିନ୍ଦ। ଏଇଟା ଆଲବେରୁଣି ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ତହକତେ ହିନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ, ଦ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ବା ଦ ଟ୍ରୁଥ ଅବାଉଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଟା ଆଲବେରୁଣି ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତହକତେ ହିନ୍ଦ। ଫିରଦୋସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଶାହନାମା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସବୁବେଳେ ଠିକ ନଥିଲା, ତ ମାମୁଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତ ମାମୁଦଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଗୌରବ ହରାଇ ବସିଲା। ଯୋଉ ଗ୍ଲୋରି ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କାହା ସମୟରେ ନା, ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ସମୟରେ। ତ ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଜନୀ ଏକ ଅ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ହରେଇଲା। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ତାର ଗ୍ଲୋରି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲା, କମିବାରେ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। କେତେଟା କଣ ନଥିଲେ ନା, ସବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ। ଆଉ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନା, ପତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଗଲା। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନା, ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କିଏ ନା, ଅଲପ୍ତଗିନ୍। ତାପରେ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ନା, ସବକ୍ତଗିନ୍। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା, ମହମ୍ମଦ ଇଏ ମ- ମହମ୍ମଦ ଗଜନଭି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇଏ ତାର ଗୌରବ ହରାଇଲା ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ତାର ପତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ଏହାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘୋର ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସକ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିଥିଲେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରିଜନ ରେ ଘୋର ନାମକ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଲୁଟିବା ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି କିଏ କରିଥିଲେ ନା, ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଶାସନର ତ ପତନ ଘଟିଗଲା। ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ ଅଫ ମାମୁଦ ପତନ ଘଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯୋଉ ଘୋର ଶାସକ ବା ଘୋର ନାମକ ରାଜବଂଶ ଜନ୍ମ ନେଲା, ତ ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ତାର ଶାସକ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ତାଙ୍କର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ। ତ ଆମେ ପଢିଲେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ବା ମାମୁଦଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କେମିତି କଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୋଉଠୁ କେମିତି ଫିରଦୋସୀଙ୍କ ବୁକ୍ ରୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର କଣ ନା, ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ବୁକ୍ ରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେମିତି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଆଫଗାନର ଶାସକ ଥିଲେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ତ ଗଜନୀର ଶାସକ ଥିଲେ। ତମର ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡକୁ, ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଥ 1100 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆକୁ କଣ କୁହାଉଛି ନା, 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। 1100 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 1200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡକୁ ଘୋର ରାଜ୍ୟର
ଘୋର ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଜୟ କରି ଏହାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ତାଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମିଶେଇ ଦବା, ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ମିଶେଇ ଦବା, ଲୁଣ୍ଠନ ତ କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ଜୟ କରିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶେଇ ଦବା, କାହିଁକି ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲାଗିଥିଲା ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ, ତ ମିଶେଇ ଦବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏକ ତ ଲୁଟିବା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶେଇକି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଏ ଦିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଘୋର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତ ଉପରେ କଣ କରିଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷକୁ। ତ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ 1175 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଲତାନକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ 1175ରେ ଥରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ମୁଲତାନ ଥିଲେ ଜିତି ବି ସାରିଥିଲେ। ତ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଲତାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଲତାନ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଗଲେ 1175 ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡକୁ, ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଭାରତକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା କଣ ହେଇଗଲା, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ସିନ୍ଧୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଜିର ଡେଟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦସ୍ ରିଜନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ, ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ଅଧିକାର କରି, ପଞ୍ଜାବ ମାନେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଧା ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଅଧା, ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଆଜିର ଡେଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଏ ଦିଟାକୁ ଅଧିକାର କରିକି ସେ ତାପରେ କଣ କଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା, ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ଥିଲା। ଆଉ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାସକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ଶାସନ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ତାର ତ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ 1175 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଲତାନକୁ ଅଧିକାର କରି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏହାପରେ ସିଏ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ପଞ୍ଜାବକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେତେବେଳକୁ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ଆଉ ସେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ନିଜେ ଜଣେ ସାହସୀ ଶାସକ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ତିରୁରି ଠାରେ କଣ କଲେ, ପରାସ୍ତ, ମାନେ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ କଣ କଲେ, ପରାସ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଆକୁ ପ୍ରଥମ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ। 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଥମ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ଭିତରେ, ଆଫଗାନ ଶାସକ ଘୋର ରାଜବଂଶର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନର ଅଧିକାରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଭିତରେ 1191ରେ ପ୍ରଥମ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ନା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପରାସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଚୌହାନ ରାଜବଂଶର ଶାସକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏଇ ପରାଜୟ ତ ବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପରାଜୟକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପରାଜୟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରି ନଥିଲେ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ତାର ଠିକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେଇ ତିରୁରି ନାମକ ଜାଗାରେ ପୁଣି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଉ ଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ କନସିଡର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରେଜଲ୍ଟ ଓଲଟା ଆସିଲା। ସେଥିରେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ପରାସ୍ତ କଲେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି କନ୍ନୌଜର ରାଠୋର ରାଜବଂଶୀୟ ଶାସକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦାୱାର ଚାନ୍ଦେରୀ ନାମକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ କରି ଭାରତର ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାର ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କନ୍ନୌଜର ଶାସକ ଥିଲେ, କନ୍ନୌଜର ଶାସକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହିଁ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ। କିନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଝିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି କହିବା କି କଣ, ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଝିଅ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ, ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଆଫଗାନୀ ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଥିଲେ କି କଣ ନା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତରୁ ଚାଲିଯିବେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ କି ଜୟଚନ୍ଦ ଚନ୍ଦାୱାର ଜାଗାରେ ବା ଚାନ୍ଦେରୀ ଜାଗାରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଲେ, ତାକୁ ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଆଉ ଭାରତରୁ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ଧରି ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକକୁ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ
କାଲିଞ୍ଜର ଏବଂ ମାହୋବା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସେନାପତି ଉକ୍ତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଲାହୋର ଠାରେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଲାହୋର ଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଯିଏ ଥିଲେ, ତ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତ ତାପରେ 1206 ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ଲାହୋରରେ, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେନାପତି ଥିଲେ ଯିଏକି କଣ ନା ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, କାଲିଞ୍ଜର ଆଉ ମାହୋବାକୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଅଧିକାର କରି ସାରିଥିଲେ, ତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବଂଶର ଶାସନ କଲେ, ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଉ ଆକୁ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। କଣ ହେଲା ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠୁ ଭାରତରେ କଣ ଏଇଠୁ ଭାରତରେ କଣ ହେଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ଆରମ୍ଭ ଦାସ ବଂଶ ପାଖରୁ ହେଲା। ପାଞ୍ଚଟି ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଦାସ ବଂଶ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ଦାସ ବଂଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ପାଖରୁ। କାହିଁକିନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଜଣେ ଦାସ ଥିଲେ, କାହାର ନାଁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଡିସନ ରେ କଣ କଣ ହେଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର କଣ ହଉଛି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଏବଂ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରିକି ବୁଝ। ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କି କଣ ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଆଉ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ। ଆଉ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାର କି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କଣ କରିଥିଲେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଚନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡିବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବା ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ପୋଏଟ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚନ୍ଦ ବରଦାଇ। ତ ଚନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ, ତ ଏଥିରୁ ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। କେମିତି ସିଏ କଣ ଥିଲେ ନା ଶବ୍ଦ ଭେଦୀ ବାଣ ଚଳେଇବାରେ ମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ସାଉଣ୍ଡ କୁ ଶୁଣିକି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ବାଣକୁ ଚଲେଇ ପାରୁଥିଲେ ବା ତୀରକୁ ମାରି ପାରୁଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋରୁ କଣ କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ କଭର କଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସକୁ ଜାଣିଥିବା ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଭାରତରେ କେମିତି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆଉ ତା ସହିତ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ସମୟରେ କେମିତି ଭାରତକୁ ପ୍ଲଣ୍ଡେଡ କରାଗଲା। ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ କେମିତି ଲୁଟା ଗଲା। ଆଉ କେମିତି ଗଜନୀ ତାପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ଆଉ ଗଜନୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କେମିତି ଘୋର ରାଜବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଘୋର ରାଜବଂଶର ଶାସକ ଭାବରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କେମିତି ଦିଟା ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୁରି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଚାନ୍ଦେରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଣ କଲେ 1206 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦାସ ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ କଲେ ନା ଦାସ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କଲେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରହିବ, ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ କଥା ପଢିଲେ, ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ରାଜବଂଶ ଯେମିତି ପ୍ରତିହାର, ଚୋଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ହୟଶାଳ ଆଉ ଯାଦବ ବଂଶ ବିଷୟରେ କଣ କରିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ଓଡିଶାରେ ଏଇ ପାର୍ଲାଲ ସମୟରେ କଣ ଚାଲିଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡିଶାର ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ତ ଆଉ ଦିଟା କ୍ଲାସ ହବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆକୁ କଣ କରିବା ପଢିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତକୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତକୁ ଆମେ ପଢିବା। ତାପରେ ଯିବା ମୁଗଲ ଶାସନକୁ। ଆଉ ମୁଗଲ ଶାସନରେ ଆମେ ଆକୁ କଣ କରିବା କଭର କରିବା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଭିଡିଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ ଲାଗିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସେସନକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଏଗେନ ମୁଁ ଆସିବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।